अरदास दे विच बचन आपां पढ़दे हां, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लुआइयां, चरखियां ते चढ़े। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सवासां नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। उन्हां महान शहीदां दी कमाई दा आपां ध्यान धरदे हां, जिन्हां ने आपा कुर्बान कर दिता पर गुरु तो बेमुख नहीं होए। चरखियां ते चढ़ के शहादतां दे जाम पीण वाले सिख जिहड़े ने अनेका होणगे, पर इतिहास दे अंदर सन 1746 नूं 25 मार्च वाले दिन चरखियां ते चढ़ के दो प्यो पुत्रां नूं शहीद कीता जांदा है। उन्हां दा जिक्र इतिहास दे विच विशेष है। मेरी मुराद भाई सुबेग सिंह जी अते उन्हां दे पुत्र भाई शाहबाज सिंह तो है, जिन्हां ने चरखी ते चढ़ के शहीद होना ते प्रवान कर लिया, पर गुरु तो बेमुख नहीं होए। सरदार सुबेग सिंह जी लाहौर दे अंदर पिंड जंबर दे वसनीक ने, फारसी दे बहुत वड्डे विद्वान सन, ठेकेदारी करते ने। उस समय जकरिया खान की हुकूमत है, ते उस वेले दो तरह के सिख हैं। एक वो सिख हैं जिहड़े हुकूमत तो बिल्कुल बागी हो के, हथियारबंद हो के, घर घाट छड्ड के जंगलों में जाके बैठे हुए ने। एक वो सिख हैं जिहड़े हुकूमत नूं टैक्स तारदे ने ते पिंडां शहरां विच रह के अपने छोटे छोटे काम कार करते ने। सो भाई सुबेग सिंह जी ठेकेदार सन ते जकरिया खान दे नाल इन्हां दी नेड़ता सी। जकरिया खान दे बहुत कम सवारे भाई सुबेग सिंह जी ने, ते खास करके 1733 दे अंदर जिस वेले जकरिया खान ने वेखिया कि मैं बहुत सख्ती करके वेखी है सिखां ते, पर सख्ती दे नाल सिख होर ज्यादा मेरे विरोध विच खड़े हो गए ने, इस करके सिखां दे नाल हुण सख्ती नहीं, हुण नरम रवैया रख के सिखां नूं अपने नेड़े लिआंदा जावे। इस करके जकरिया खान ने सिखां नूं नवाबी भेंट करनी चाहिए, ते सिखां दे कोल नवाबी हुण लैके जावेगा कौन। जदों ये गल सामने आई ते जकरिया खान ने सरदार सुबेग सिंह की ड्यूटी लाई कि नवाबी की खिलत तुसीं लैके जानी है सिखां दे कोल। सरदार सुबेग सिंह जी नवाबी की खिलत लैके जदों खालसे दे सामने पेश होए ते सब तो पहला सरदार सुबेग सिंह नूं सिंघां वल्लों तनख्वाह लाई गई कि तू सरकार दे पक्ष विच चल रहा है। सरदार सुबेग सिंह ने खालसे वल्लों लाई तनख्वाह प्रवान करके आखिया कि मैं नवाबी लैके आया, सरकार दा रवैया कुछ नरम होया है, वो आप जी नूं नवाबी देना चाहुंदी, किरपा करके प्रवान कर लियो। ते उस समय सिंघां ने आखिया सी असीं जकरिया खान वल्लों दित्ती नवाबी नहीं लैनी, असीं आप लड़ के जित के राज भाग प्राप्त करांगे, किसे वल्लों दित्ती नवाबी असीं प्रवान नहीं करनी। कहंदे जदों सिंघां ने मना कर दिता ना, ते उदों सरदार सुबेग सिंह ने फिर बेनती की कि जो चीज़ आई इनू प्रवान कर लिया जाए, मोड़िया ना जाए। ते उस समय ये पूछा गया कि कौन नवाब बनेगा, नवाबी किनू दिती जाए। ते उस समय दे सिखां दा किरदार वेखो, कोई भी नवाबी लैण वास्ते तैयार ना होया। पर अज दे हालात बड़े वखरे ने साध संगत। उस समय कोई भी नवाबी लैण वास्ते तैयार ना होया। आखिरकार
ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਬੀ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਬੀ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਖਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਘੂਰਦੀ ਰਹੀ, ਵੇਖ ਚਰਖੜੀ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਟੱਠੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਚੜ ਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਛਾੜਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਹਣਾ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੜਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ। ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਹਣਾ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੜਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਖੋਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ। ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਰਸੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਤਾਲੀਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁਪਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾੜ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ,
ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਏਡੇ ਰੁਤਬੇ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤੁਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਧਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਡਰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ। ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਅਜੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰੇਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਚਰਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਿ ਕਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਣ ਕਾਜ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸੀਸ ਦਿਓ ਨਿਜ ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ, ਹਮਰੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰ ਕੁਲੈ ਕੁਲ ਰਾਖੈ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਿਉਂਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਖੀ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਏ, ਦੋਵਾਂ ਚਰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਖੁੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਏ। ਭਿਆਨਕ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਰਖੀ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਏ? ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਖੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਖੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਤਿੱਖੇ ਉਹ ਸੂਏ ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਰਖੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਹੇ ਭੁਲਾਇਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਜਪਦਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਚਰਖੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਨੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਛ ਜੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ खूबसूरत अखाना रखे ख्याल। लाइट आई ड्रॉप। धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, टीवी कंप्यूटर की हानिकारक किरणें, फिर आंखों में लाली, थकान, पानी आना, कुकरे, जाले, मोतियाबिंद या आंखों की कम होती रोशनी के लिए इस्तेमाल करें लाइट आई ड्रॉप्स। 5 तरह की तुलसी के अर्क से तैयार भारत की सबसे भरोसेमंद जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लैब टेस्टेड है। मिलते जुलते नाम वाली तुलसी ड्रॉप